السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کا میں اپنے چینل اردو کی اہمیت پر دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اردو لینگویج سے، اردو زبان سے، اردو بھاشا سے چاہے جو بھی امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں، میٹرک ہو، انٹر ہو، ٹیٹ ہو، یا پھر سکشمتا جو ماسٹر لوگ ہیں ان لوگوں کا، کسی کے لیے بھی یہ ویڈیو وردان سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 90 ہم نے ایسے الفاظ کو اکٹھا کیا ہے جو ضد ہیں، یعنی ازداد ہیں، اپوزٹ ہے، جس کو ہم ہندی میں بلوم شبد کہتے ہیں۔ بالکل پرفیکٹ وہی کوشچن ڈھونڈا گیا ہے جو امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، باقی بات انشاءاللہ بیچ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک آپ نے پڑھا ہے ویڈیو نمبر 1 میں 45 تک، اور آج پڑھیں گے آپ کوشچن نمبر 46 سے۔ سوال ہے کہ جاہل کے ضد کیا ہوگا؟ جی، جاہل کا ضد کیا ہوگا؟ آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا، تو جو آسان ہے میں اس کا صرف بتا دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جو واقعی مشکل ہے اور امتحان میں زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کو میں آپ کو راؤنڈ کر کے دکھاؤں گا۔ تو جاہل کے ضد عالم، جاہل کے ضد، جاہل کے ضد عالم۔ سوال نمبر 47 میں ہے کہ دور کی ضد کیا ہوگی؟ دور کی ضد نزدیک، آسان ہے۔ دور کی ضد نزدیک، آسان ہے۔ اچھا کا ضد کیا ہوگا؟ برا ہوگا، آسان ہے۔ تیز کی ضد کیا ہوگا؟ تیز کا سست ہوگا، یہ بھی صحیح ہے۔ بہار کی ضد، یہ امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہار کی ضد کیا ہوگا؟ خزاں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 51 میں دیکھتے ہیں کہ انسان کی ضد کیا ہوگی؟ تو آپ جانتے ہیں انسان کی ضد حیوان، یہ بھی کوئی خاص اتنا مشکل بھی نہیں ہے تو آسان بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 52 دیکھتے ہیں، ناٹا کی ضد کیا ہوگی؟ ناٹا کی ضد لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا خاص کوشچن نہیں ہے۔ سوال نمبر 53 دیکھتے ہیں، عزت کی ضد، یہ امتحان میں بار بار پوچھا جا رہا ہے، سکشمتا 1 میں پوچھا گیا تھا، میٹرک انٹر میں بھی پوچھا جاتا رہتا ہے۔ تو عزت کی ضد کیا ہے؟ تو عزت کی ضد آپ جانتے ہیں عزت کی ذلت ہے، کیا ہے؟ ذلت ہے۔ سوال نمبر 54، شادی کی ضد، شادی میں ہوتا ہے خوشی اور غم یہاں پر اس کا ضد ہو جائے گا۔ سوال نمبر 55 دیکھتے ہیں، بادشاہت کی ضد کیا ہوگی؟ بادشاہت کی ضد، صحیح جواب بادشاہت کی ضد غریب، بددعا، فقیری، قمر، صحیح جواب بادشاہت کی ضد آپ کی فقیری ہوگی، کیا ہوگی؟ فقیری ہوگی۔ سوال نمبر دیکھتے ہیں 56 میں، برباد کی ضد کیا ہوگا؟ برباد کی ضد کیا ہوگا؟ آباد ہوگا، کیا ہوگا؟ برباد کی ضد آباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 57 میں، جو کہ بہت ہی آسان بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے۔ تو 57 میں کیا سوال ہے؟ بندہ کے ضد، یہ امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ بندہ کے ضد کیا ہوگا؟ تو بندہ کے ضد یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا الف سے ہو جائے گا صاحب، بندہ کے ضد صاحب، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 58 میں، جسمانی کی ضد کیا ہوگی؟ جسمانی کی ضد کیا ہوگی؟ یہ امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جسمانی کی ضد روحانی، کیا ہوگا؟ روحانی ہوگا۔ دیکھتے ہیں 58 کے بعد سوال نمبر 59 میں کہ خوشبو کی ضد، سب جانتے ہوں گے، خوشبو کی ضد بدبو، خوشبو کی ضد بدبو، یہ سب کو پتہ ہے، کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دولت کی ضد غربت، دولت کی ضد غربت، یہ بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، دیر کی ضد کیا ہے؟ نہیں، دیر نہیں ہے، دیر حرم، دیر کی ضد کیا ہے؟ حرم ہے، حرم ہے، کیا ہے؟ یہ امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دیر حرم، سنتے ہیں نا، یہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 62 میں، زبر کی ضد، زبر کی ضد کیا ہوگا؟ زبر زیر، کیا ہو جائے گا؟ زیر، زبر کیا؟ زیر۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 63 میں، سگا کا ضد کیا ہوگا؟ سگا کا ضد کیا ہوگا؟ سوتیلا، سگا کا ضد سوتیلا، جو بہت امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 64 میں، قیام کی ضد کیا ہوگا؟ قیام، قیام کا ضد کیا ہوگا؟ قیام کا ضد کیا ہوگا؟ صحیح جواب سفر، سفر میں چلتا ہے آدمی، قیام میں ٹھہرا رہتا ہے۔ سوال نمبر 65 دیکھتے ہیں، کفر کی ضد، یہ امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کفر کی ضد کیا ہوگا؟ ایمان، یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ سوال نمبر 66 دیکھتے ہیں، قاتل کی ضد، یہ امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، قاتل کی ضد کیا ہوگی؟ قاتل کی ضد کیا ہوگی؟ جواب دیجیے گا۔ قاتل کی ضد مقتول، کا ضد
मकतूल। सवाल नंबर 67 में है शौहर के ज़िद बीवी, सब जानते हैं शौहर के ज़िद बीवी। सवाल नंबर देखते हैं 68 में शहर के ज़िद क्या होगा, शहर का ज़िद गांव देहात, क्या मानिएगा शहर का ज़िद, सही जवाब होगा शहर का देहात होगा, गांव नहीं होगा, शहर का देहात हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 69 में अमन के ज़िद, ये इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमन के ज़िद क्या होगा, अमन का ज़िद होगा आपका जंग। अमन के मन होता है शांति और जंग के मन होता है लड़ाई, उसका ज़िद हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 70 में खार की ज़िद, ये इम्तिहान के लिए बहुत भी आई है। खार की ज़िद क्या होगा बताइए, बहार, आबाद, गुल, इनमें से कोई नहीं, तो खार के ज़िद आपका गुल होगा। कैसे होगा, खार मने कांटा, गुल मने फूल, यानी कि वर्ड मीनिंग भी बहुत डिपेंड करता है। सवाल नंबर 74 देखते हैं राहत की ज़िद क्या होगी, राहत की ज़िद, राहत की ज़िद क्या जवाब देंगे आप, राहत की ज़िद क्या होगी, सही जवाब दीजिएगा राहत की ज़िद क्या होगी, सही जवाब मुसीबत, राहत की ज़िद मुसीबत। देखते हैं सवाल नंबर 72 में शक की ज़िद, शक की ज़िद क्या होगी, शक की ज़िद होगी आपकी यकीन, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 73 में रोज़ की ज़िद क्या होगी, रोज़, ये इम्तहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ की ज़िद क्या होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, रोज़ की ज़िद शब, क्यों तो रोज़ मने होता है, ये फारसी लफ्ज़ है, रोज़ मने होता है दिन और शब मने रात, तो रोज़ फारसी है, शब भी फारसी है, रोज़ मने दिन, शब मने रात। यौम की ज़िद क्या होगी, यौम, यौम की ज़िद क्या होगी, तर, मखलूक, गुलाम, लैल, ये अरबी है, ऊपर वाला फारसी था, नीचे वाला अरबी है। यौम के मना होता है दिन और लैल के मना होता है रात, तो यौम का हो जाएगा लैल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है। सवाल नंबर देखते हैं 75 में नौकर के ज़िद, आप जानते होंगे नौकर का ज़िद क्या होगा, मालिक हो जाएगा, नौकर का ज़िद मालिक हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर, लेन की ज़िद क्या होगा, लेन देन, लेन की ज़िद क्या होगा, लेन देन, लेन में लेना, देन में देना, तो आपका ये हो जाएगा लेन का देन हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 77 में शमाल की ज़िद क्या होगा, शमाल मने क्या होता है उत्तर, तो जुनूब मने दक्षिण, तो शमाल का ये आपसे इम्तहान में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं सवाल नंबर 78 में अर्श की ज़िद क्या होगी, अर्श की ज़िद क्या है, अर्श आसमान को कहते हैं और फर्श ज़मीन को कहते हैं, तो अर्श की ज़िद फर्श। सवाल नंबर देखते हैं 79 में आशिक की ज़िद क्या होगी, आशिक, आशिक प्यार करने वाले को बोलते हैं और माशूक जिससे प्यार की, जो प्यार करता है, प्यार करती है, तो आशिक की ज़िद माशूक, आशिक की ज़िद माशूक। सवाल नंबर 80 देखते हैं पाक की ज़िद क्या होगी, पाक, पाक की ज़िद आप जानते ही होंगे, पाक की ज़िद नापाक। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 81 में है कि नया की ज़िद क्या होगा, सब जानते हैं नया की ज़िद पुराना, नया की ज़िद पुराना। सवाल नंबर 82 में है शम्स की ज़िद, ये जो अरबी लफ्ज़ है ये आपको जानना पड़ेगा, शम्स की ज़िद क्या होगा, याद रखिएगा शम्स के माना होता है सूरज और कमर के माना होता है चाँद, सूरज दिन में निकलता है और कमर यानी कि चाँद जो रात में निकलता है, तो शम्स का ज़िद हो जाएगा कमर। मुमकिन की ज़िद, ये इम्तिहान पूछता है, मुमकिन की ज़िद क्या है, नामुमकिन, मुमकिन क्या, नामुमकिन, मुमकिन जो होने वाला हो, नामुमकिन जो ना होने वाला हो। देखते हैं सवाल नंबर 84 में फतह की ज़िद, ये इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फतह की ज़िद क्या होगा, फतह की ज़िद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जानते हैं तो जवाब लिख सकते हैं। याद रखिए फतह की जीत क्या होता है, शिकस्त, फतह माने होता है जीत और शिकस्त माने होता है हार, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे फतह की जीत शिकस्त है। सवाल नंबर 85 देखते हैं, जहर की जीत क्या होगा, जहर की जीत अमृत, मुर्दा, मौत, तर, सही जवाब जहर की जीत अमृत, जहर मारने वाली चीज़ है, अमृत जो है जान बख्शने वाली चीज़ है। अब देखते हैं सवाल नंबर 86 में कि फरबा का ज़िद क्या होगा, ये भी फारसी लफ्ज़ है, फरबा का ज़िद क्या होगा, तो देखिएगा फरबा सख्त, गरीब, अव्वल, लागर, फरबा का माना होता है मोटा, फरबा का माना मोटा, तो यहाँ हो जाएगा लागर यानी कि पतला दुबला। देखते हैं सवाल नंबर
87 87 नंबर क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो का अंत होगा, आखिरी होगा। फिर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को आपने देखा, अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और आप लाइक करेंगे, इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप मेरे लिए लाइक करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, इंशाल्लाह इम्तिहान में आप कामयाब हर हाल में होकर के आएंगे। तो आराम की जीत क्या होगा? आराम की जीत आपका हो जाएगा आसानी के साथ तकलीफ, लिख देंगे आप, आराम की जीत तकलीफ। फिर मिलता हूँ अपोजिट के बाद, मैं मिलता हूँ आपको के वाहिद जमा लेकर के, मुतरादिफ लेकर के, मुहावरात लेकर के, इन तमाम चीज़ों को देख करके ही आपको इम्तिहान में जाना है। और हमने सिर्फ सबका सिर्फ 2 वीडियो बनाया है ताकि आसानी से आप देख भी सकें, इम्तिहान में पूरे नंबर आप ला सकें। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।